ನಮಃ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಶೇಷತ್ವಾಚ್ಚ ತಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಮೇರ್ವಾದಿ ಜ್ಞಾನವತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಭಾವಾತ್ ಅಯುಕ್ತಮಿತಿ ಚೇತ್. ಅದಕ್ಕೆ ತತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ. ಮೇರ್ವಾದಿ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಯಥಾ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಸ್ತಿ ತಥೈವ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಇತಿ ಜ್ಞಾನೇ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಸ್ಯಾತ್. ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಕಿಂ ಸ್ಯಾತ್ ಮೇ. ಕಿಂ ಸ್ಯಾದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ ಮೀಮಾಂಸಕಃ ಕರ್ಮಟಃ ಕರ್ಮಣ ಆಚರಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ ಕಿಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಬ್ರೂತೆ. ತಸ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಃ ಯತ್ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನಾಮ ಕಿಮಪಿ ಆಚರಿತವ್ಯಂ ಆಚರ್ಯ ಚ ಕಿಮಪಿ ಅನುಷ್ಠಾತವ್ಯಂ ಅನುಷ್ಠಾಯ ಚ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಂ ತದೈವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಮನ್ಯತೆ ಮೀಮಾಂಸಕಃ. ಅನನುಷ್ಠೇಯಂ ಪೂರ್ವಮೇವ ಸಿದ್ಧಂ ಚೇತ್ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ತತ್ರ. ಅಹಂ ಮನುಷ್ಯಃ ಇತಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಕಿಂ ಸ್ಯಾತ್ ತವ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಓಕೆ, ನಾಹಂ ಮನುಷ್ಯ ಅಹಂ ದೇವತಃ ಇತಿ. ಅಸ್ತು, ಅಹಂ ದೇವತಾ ಇತಿ ತೇನ ತವ ಕಿಂ ಸ್ಯಾತ್. ಧನಂ ಲಭತೆ ಕಿಂ. ಯಥಾ ಆಧುನಿಕಾಃ ಲೌಕಿಕಾಃ ವಿತ್ತಮೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಮನ್ಯಂತೆ, ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಯೋಜನಮೇವ ನ ಮನ್ಯಂತೆ. ಭ್ರಾಂತಿ ನಿವೃತ್ತಿಃ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತೌ ಪ್ರಯೋಜನಮೇವ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಕಿಮಪಿ ಲೌಕಿಕ ಭೋಗ ಪದಾರ್ಥೋ ವಾ ಬಾಹ್ಯ ಪದಾರ್ಥಃ ಲಭ್ಯತೆ ಚೇತ್ ತದೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಅತೇವ ಮೀಮಾಂಸಕಃ ಅತ್ಯಂತ ಲೌಕಿಕಃ. ಅತಯೇವ ಪಶ್ಯ ಅನನ್ಯಶೇಷತ್ವಾಚ್ಚ ತಜ್ಞಾನಸ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ವಿದ್ಯತೆ ಹೃದಯಗ್ರಂಥಿ ಇತಿ ಫಲಶ್ರವಣಾತ್ ಸಂಸಾರ ಬೀಜ ಅವಿದ್ಯಾದಿ ದೋಷ ನಿವೃತ್ತಿ ದರ್ಶನಾಚ್ಚ. ಫಲಂ ಕಿಮಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಸ್ತಿ ಫಲಂ. ಸಂಸಾರಮೇವ ನಿವರ್ತತೆ ಅನೇನ ಜ್ಞಾನೇನ ಸಂಸಾರ ಹೇತುಭೂತ ಅವಿದ್ಯಾಜನ್ಯ ಕಾಮಕರ್ಮಾದಯಃ ನಿವರ್ತಂತೆ ತೇನ ಸಂಸಾರಮೇವ ನಿವರ್ತತೆ. ಕಿಮಿದಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನ ಭವತಿ. ಇದಮೇವ ಅತಿಮುಖ್ಯಂ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಸಂಸಾರೇ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಕಿಮಪಿ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಥವಾ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ಲೋಕಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಕಿಂ. ಸಂಸಾರೇ ಕರ್ತಭೋಕ್ತಾ ಸ್ಥಿತ್ವಾ ಸಂಸಾರೇ ಕರ್ತಭೋಕ್ತಾ ಸನ್ ಭೋಕ್ತಾ ಸನ್ ಕಿಮಪಿ ಭೋಗಾಯ ಪದಾರ್ಥಂ ಲಭತೆ ಭೋಗಸುಖಂ ಲಭತೆ ಚೇತ್ ತದೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಕಿಂ. ಸಂಸಾರಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ನ ಭವತಿ ಕಿಂ. ಸಂಸಾರಿತ್ವ ನಿವೃತ್ತಿರೇವ ಪ್ರಯೋಜನಂ ಆತ್ಮನಃ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಂ ವಿನೈವ ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತಿ. ಜ್ಞಾನಮಾತ್ರೇಣ ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತಿ. ಯದ್ಯಪಿ ಅತ್ರ ಕ್ರಿಯಾ ನಾಸ್ತಿ. ಕ್ರಿಯೆಯ ನೂತನತೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯನ್ನಾಸ್ತಿ. ಅಭಿನವ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ನಾಸ್ತಿ. ಕ್ರಿಯಾ ನಾಸ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಫಲನ್ನಾಸ್ತಿ. ಸಿದ್ಧವಸ್ತುನಃ ಜ್ಞಾನಮೇವಾಸ್ತಿ. ಕಿಂತು ಸಿದ್ಧವಸ್ತುನಃ ಜ್ಞಾನಂ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತಮಿವ ಯದಾಸೀತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅಜ್ಞಾನಾತ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತಮಿವ ಜ್ಞಾನಾತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಮಿವ ಭಾತಿ. ನಷ್ಟಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿವತ್ ವಿಸ್ಮೃತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿವತ್ ಭವತಿ ಕಿಂ. ಅನನ್ಯಶೇಷಶ್ಚಾಚ್ಚ ತಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಫಲಂ ಕಿಂ ಅನನ್ಯಶೇಷಃ. ಅನನ್ಯಶೇಷಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕರ್ಮಣಾಂ ಶೇಷೋ ನ ಭವತಿ. ತದಪಿ ಉಕ್ತಂ ಮಯಾ. ಯಥಾ ಉಪಾಸನಾದಿ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ಕರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರೇ ಅಪಿ ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ. ಕಿಂತು ತದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಕರ್ಮಣಃ ಅಂಗಭೂತಂ. ಉಪಾಸನಾಶಾಸ್ತ್ರೇ ಅಪಿ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯತೆ ತತ್ ಉಪಾಸನಾಯ ಅಂಗಭೂತಂ. ಸರ್ವೇಪಿ ಅದ್ವೈತೇತರೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾದಿನಃ ಉಪನಿಷದಿ ಯದ್ ಜ್ಞಾನಮಸ್ತಿ ತತ್ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧವಸ್ತುನಃ ಜ್ಞಾನಂ ನಾಸ್ತಿ. ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಅಂಗಭೂತಜ್ಞಾನಮೇವ ಮನ್ಯಂತೆ. ಯದ್ಯದಿ ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಪಂಚಜ್ಞಾನಂ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತೇನ ಉಪಾಸನಂ ಕುರ್ಯಾತ್ ತೇನ ಮರಣಾನಂತರಂ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ. ಜ್ಞಾನಂ ತತ್ ಉಪಾಸನಸ್ಯ ಅಂಗಭೂತಮೇವ. ते उपासनस्य अंगभूतमेव ज्ञानं ज्ञानं सिद्धवस्तुनः ज्ञानं नास्त्येव इति मन्यन्ते। अत एव ते
किञ्चित् केनचित् अंशेन मीमांसकपक्षमेव किञ्चित् परिवर्त्य अङ्गीकुर्युः इति भाति। अधुना काले पश्य मीमांसा शास्त्रे उभयमस्ति। कर्मभूतशास्त्रम् उपासनारूपशास्त्रम्। कर्मरूपशास्त्रस्य आर्यसमाजिनः, कर्मरूपशास्त्रस्य किमुच्यते अनुयायिनः आर्यसमाजिनः, आर्यसामाजिकाः। मीमांसकस्य उपासनारूपस्य अनुयायिनः अद्वैतेतराः सर्वेपि। अत एव उपनिषत्सु उक्तं ज्ञानम् उपासनस्य अङ्गभूतज्ञानमेव मन्यन्ते, सिद्धवस्तुज्ञानं नाङ्गीकुर्वन्ति। अयमेव अद्वैतिनां विशेषः। सिद्धवस्तुज्ञानम् उपदिशति। सिद्धमित्युक्ते अहं पूर्वमेव मुक्तोऽस्मि, अहं नित्यं मुक्तोऽस्मीति आत्मानं जानाति अमुक्तत्वबुद्धिः अध्यासः। नाहं मुक्तः किन्तु बद्ध एवास्मीति यन्मन्यते, नाहं मुक्तः किन्तु बद्ध एवास्मीति यन्मन्यते सा बुद्धिरध्यासरूपा। अध्यासबुद्धेः मिथ्यात्वनिश्चयेन अहं मुक्त एवास्मि इति जानाति। बद्धत्वबुद्धेः मिथ्यात्वं निश्चिनोति, तेन आत्मनः मुक्तत्वं जानाति। मुक्तत्वेनैव मुक्तिर्लब्धा। मुक्तिर्पूर्वमेव लब्धा। अज्ञातमासीत्, अधुना ज्ञातं, तेन मुक्तत्वं लभ्यते। एवम् अद्वैतिनः एव ब्रुवन्ति नान्ये केचिदपि। अतः वेदान्तिभिरुक्तं ज्ञानं फलवद्ज्ञानं। फलवद्ज्ञानमित्युक्ते कर्म अङ्गभूतं ज्ञानं न। कर्माङ्गभूतज्ञानेन अनुष्ठाय फलं प्राप्तव्यं। किन्तु अद्वैतिनां ज्ञानम् अहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानं फलरूपज्ञानं तत्, न तु आचरणाय उपयोगि, अनुष्ठाय उपयोगि ज्ञानम्। अनुष्ठाय शेषभूतं ज्ञानं साक्षात् सिद्धवद्ज्ञानं, सिद्धज्ञानं। सिद्धस्य इत्युक्ते सिद्धफलस्य ज्ञानं। सिद्धफलस्य फलं सिद्धमेव। सिद्धफलस्य ज्ञानेन फलसिद्धिर्भवति। फलसिद्धिः पूर्वमेव अस्ति। तत् ज्ञानेन अप्राप्तबुद्धिर्नश्यति, तावदेव। अप्राप्तबुद्धिर्नश्यति, सिद्धिर्भवति। अत एव परमात्मज्ञानವು अनन्यशेषत्वाच्च। अहं ब्रह्मास्मीति ज्ञानम् अनन्यशेषमित्युक्ते तद् ज्ञानं सम्प्राप्य एवं कुर्यात् तस्य अहं ब्रह्मास्मि इति उपासनं कुर्यादिति नोपदिशति। उपासनार्थम् अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानं नोपदिशति। त्वं ब्रह्मैवासि इति बोधयति। त्वं ब्रह्मासि इति मया उक्तं श्रुत्वा विज्ञाय तद् उपास्व इति नोपदिशति। अहं ब्रह्मास्मि इति जपं कुरु अथवा उपासनं कुरु इति नोपदिशति। तं ब्रह्मैवासि अहं ब्रह्म नास्मीति यन्मन्यसे स भ्रान्तिमात्रम्। भ्रान्तेरपनयः, भ्रान्तेः बाधः भवति ज्ञानेन, तावदेव, विचारेण, आत्मपरिशीलनेन। ओ अहं ब्रह्मैवास्मि, अब्रह्म इति भ्रान्त्या मतं मया इति अवगच्छति। भ्रान्त्या मतं मया, वस्तुतः अहं ब्रह्मैवास्मि इति जानाति। तेन तत् ज्ञानानन्तरं सामान्येन उपासनेषु कर्मसु ज्ञानं सम्प्राप्य तद्ज्ञानं कर्मणि उपयुज्यते, उपासने उपयुज्यते। अत्र तु ज्ञानात् फलं सिद्धमेव। किम् आचरणीयम्? अनुष्ठेयं नास्त्येव। द्वितीयञ्च कारणं यद्यपि अत्र नोक्तं, यदा आत्मानं ब्रह्मत्वेन जानाति कर्तृत्वभोक्तृत्वं नश्यति, जीवभावमेव नश्यति। जीवभावस्य अविद्याकल्पितत्वात् जीवभावं नश्यति। आत्मानं ब्रह्मत्वेन जानाति, कर्तृत्वमेव नास्ति, देशकालादयः न सन्ति, कारकं नास्ति, कर्ता कर्म इति त्रिपुटी नास्ति, कर्तृकर्मादि भेदबुद्धिर्नास्ति। कः कर्तैव नास्ति चेत् कः कर्म कुर्यात्? कर्म कर्तैव नास्ति। सर्वं सिद्धमेव, सर्वव्यापकम्, अद्वितीयम् आत्मानम् अवगच्छति। अत एव अनुभवदृष्ट्या तत्र कर्मोपयोगी
कर्मोपयोगी त्रिपुटिरेव नास्ति, कर्मोपयोगी कारकमेव नास्ति, कर्ता कर्मादि कारकभेदबुद्धिरेव नास्ति, भेदबुद्धिरेव नास्ति, कर्मानुकूलः कर्मानुकूल, अत एव कर्म न शक्यते अनुष्ठातुम्। अनन्यशेषत्वाच्च जुह्वामिव फलश्रुतेरर्थवादत्व अनुपपत्तिः इति। कन्नड भाषायां पठामि श्रीचरणानां। जुहु विषयदल्लि जुहुना जुह्वाम जुह्वामिव जुह्वाम् इति सप्तमी एकवचनं। जुहु शब्दस्य सप्तमी एकवचनं जुहु जुह्वाम्। ಜುಹು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾದವೆಂಬುದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಜುಹು ವಿಷಯೇ ಅರ್ಥವಾದ. ಪಂಚಮಂ ಟಿಪ್ಪಣಮತ್ರ ಕನ್ನಡ ಟಿಪ್ಪಣಂ ಪಠಾಮಿ. ಪರ್ಣವೆಂಬ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಜುಹು, ಪರ್ಣದಿಂದ ಕಿಮಪಿ ಜುಹುಂ ಕರೋತಿ. ಜುಹು ನಾಮ ಕಃ ಇತಿ ಅಹಮಪಿ ನ ಜಾನಾಮಿ, ಕಿಂಚಿತ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮಸ್ಯ ಆನಂದಗಿರಿಟೀಕಾ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ, ಅಥವಾ ದಟ್ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ತತ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ವಾ ಪಠಿತವ್ಯಮಾಸೀತ್ ಮಯಾ ಪಠಿತಂ ಪಠಿತ್ವಾ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ. ಅತ್ರ ತು ಟಿಪ್ಪಣಮೇವ ಪಠಾಮಿ. ಪರ್ಣವೆಂಬ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ. ಓ ಪರ್ಣ ಇತಿ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ನಾಮ ಕಿಂ? ಪರ್ಣ ಇತಿ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ನಾಮ ತೇನ ನಿರ್ಮಿತಃ ಜುಹು. ತೇನ ಓಹೋ ಪರ್ಣ ಇತಿ ಪತ್ರಂ ಭವತಿ ಖಲು. ಪರ್ಣ ಇತಿ ವೃಕ್ಷಸ್ಯ ನಾಮ. ಪರ್ಣವೆಂಬ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಂದರೆ ಪರ್ಣನಾಮಕ ವೃಕ್ಷ ನಿರ್ಮಿತ ಜುಹು ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಜುಹೂವತಃ. ಜುಹು ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರ್ಣನಿರ್ಮಿತ ಜುಹುಂ ಪ್ರಯುಂಜೀತ. ಪರ್ಣನಿರ್ಮಿತ ಜುಹುಂ ಪ್ರಯುಂಜೀತ. ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತೆ ಪರ್ಣನಿರ್ಮಿತ ಜುಹು ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜುಹು ಜ್ಞಾನವು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತತ್ರ ಜುಹು ಜ್ಞಾನಂ ಕಿಮರ್ಥಂ? ಜುಹು ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತೆ ಅಸ್ತಿ ತಸ್ಯ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಪಕೀರ್ತಿರ್ನ ಭವತಿ. ಉತ್ತಮಕೀರ್ತಿರೇವ ಉತ್ತಮಯಶಃ ಏವ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ, ಅಪಯಶಃ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಏತತ್ತು ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಹ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ ಕಿಂ? ತಾದೃಶ ಜುಹುಂ ಕೃತ್ವಾ ಜುಹುಂ कारयित्वा ತತ್ ಉಪಯುಂಜೀತ ಯಜ್ಞೇ ಎಂದರ್ಥಃ. ಏವಮೇವ ಖಲು. ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಕಾಲೆ ಯಜ್ಞ ಆಚರಣಕಾಲೆ ಯತ್ ಜುಹು ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಸಾ ತಾಂ ಜುಹುಂ ಪರ್ಣನಿರ್ಮಿತಮೇವ ಕುರ್ಯಾದಿತಿ. ಪರ್ಣನಿರ್ಮಿತ ಕುರ್ಯಾದಿತಿ ಕರ್ಮ ವಿಧೌ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ. ಅರ್ಥವಾದಃ ಜುಹು ಇತ್ಯಸ್ಯ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕುತ್ರ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ? ತಾದೃಶಂ ಕೃತ್ವಾ ಉಪಯುಂಜೀತ ಇತಿ ಕರ್ಮ ವಿಧೌ ಪರ್ಯವಸ್ಯತಿ. ಕರ್ಮವಿಧಿಂ ಪರೋಕ್ಷತೆಯ ಸೂಚಯತಿ. ಅಬ್ಬಾ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮೋಯಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಂ ಕೃತಾಯಾಂ ಕೋ ಅರ್ಥಃ ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಃ ಅರ್ಥಃ ಕೋ ಅರ್ಥಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಇದು ಪುಸ್ತಕಂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಪುಸ್ತಕಂ ಅತ್ಯುತ್ತಮಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ ಸಂಪಾದ್ಯ ಪಠ ಇತಿ ತಾತ್ಪರ್ಯಂ. ಏವಮೇವ ಕಿಲ ಓದಿತು. ಅತ ಏವ ಲೌಕಿಕಾಯಃ ಇದು ಏನು ವಸ್ತು ಕಿಮಪಿ ಅಭಿನವಂ ಪದಾರ್ಥಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಿಮಿದಂ ಕೋಯಂ ಪದಾರ್ಥಃ ಇತಿ ಪೃಷ್ಟೆ ಸತಿ ಇತಿ ಏವಮೇವಮಸ್ತಿ ಅನೇನ ಏವಂ ಪ್ರಯೋಜನಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಓ ಅತಿಸುಂದರಮಸ್ತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರಶಂಸಾಯಾಂ ಕೃತಾಯಾಂ ತೇ ಅಸ್ಮಭ್ಯಂ ಏವ ಪ್ರದಾತುಂ ಪ್ರಯತಂತೆ. ಓ ಸುಂದರಂ ಭಾತಿ ತವ ಅತ ಏವ ಗೃಹಾಣ ಇತಿ अस्माभिर्वक्तव्यं भवति. नाहमिच्छामि किन्तु सुन्दरमस्ति इति तस्य प्रशंसामेव करोमि. प्रशंसायाः तात्पर्यम् इदमहम् इच्छामि मह्यं देहि इति नार्थः. सामान्येन प्रशंसायां कृतायां दातुमेव प्रयतन्ते. ओ तव इष्टमित्युक्ते तव इष्टमिति, इष्टमित्युक्ते अदपेक्षितमिति अर्थः.
अपेक्षितम् इत्यर्थः अत एव गृहाण इति दातुं प्रयतन्ते नाहमिच्छामि तत् सुन्दरमस्ति इति दर्शनाय सुन्दरमस्ति इति एवमेव उक्तं मया प्रशंसा मात्रं न तु तत् अभिलाषया प्रशंसामि प्राप्तुमिच्छया प्रेप्सा उच्यते प्रेप्सा प्राप्तुमिच्छा प्रेप्सा न तु प्रेप्सया प्रशंसां करोमि केवलं प्रशंसार्थं प्रशंसां करोमि न तु प्रेप्से अत्रापि जुहू प्रशंसायाः तात्पर्यं किम् पर्णनिर्मित जुहू प्रशंसायाः तात्पर्यं पर्णनिर्मितं जुहूं त्वामपि सम्पाद्य अत्र यज्ञे उपयुञ्जा इति आज्ञा अत्र ವಾಕ್ಯವು ಅರ್ಥವಾದದು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶೇಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕರ್ಮಣಃ ಶೇಷಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಆಜ್ಞಾಯಾಃ ಶೇಷಭೂತಃ ಪ್ರಶಂಸಾ ಆಜ್ಞಾಯಾಃ ವಿಧೇಹ ಶೇಷಭೂತಃ ಪ್ರಶಂಸಾ ಅತ್ರ ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಏತತ್ ಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಂ ಸಂಪಾದ್ಯ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭವನೆ ಕಿಮಪಿ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಕಾರ್ಯಂ ಕಿಂ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮವು ಹಾಗಲ್ಲ त्वं ब्रह्मा इति आत्मानं विज्ञाय ब्रह्मभवने अधुना उपासनं कुरु ब्रह्म इति जानासि किन्तु ब्रह्म कदा भविष्यसि एवं प्रश्न कुर्वन्ति मम आदिमगुरोः सकाशं वेदान्तश्रवणे अहं गच्छामि स्म वेदान्तश्रवणाय तत्र अन्येपि तत्र स्पष्टमुक्तम् आत्मज्ञानेनैव सर्वं सिद्ध्यति अहं ब्रह्मैवास्मि इति असकृत् अनेकशतवारम् उक्तमपि ते प्रश्न कुर्वन्ति अहं ब्रह्मास्मि इति जानामि किन्तु ब्रह्म कदा भवामि ब्रह्म विज्ञाय ब्रह्म भवितुमिच्छसि विज्ञानेनैव सिद्धं ब्रह्मत्वं वाक्यमुपदिशति ते मन्यन्ते अहं ब्रह्म जानामि अहमेव ब्रह्म इति तदा केन प्रयत्नेन कथं ब्रह्म भविष्यामि ब्रह्म अहं ब्रह्म इति जानामि किन्तु कथं ब्रह्म भवितव्यम् एवमेव अनेकशतवारं प्रश्नान् कुर्वन्ति स्वामिभिः असकृदुक्तं चेदपि सिद्धवस्तुनः बोधः अत्र कर्म नास्ति इत्युक्तं चेत् सत्यं सिद्धवस्तुनः बोधः एव अहं ब्रह्मैवास्मि इति अवगतं स्पष्टम् अवगतं गुरुगळे तावु हेळिद्दु स्पष्टम् अवगतम् अहमेव ब्रह्म इति अवगतं तर्हि किं कार्यम् अनन्तरं ब्रह्मभवनाय ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಇಂಥವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀ ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಜಿಜ್ಞಾಸುಸ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಗುರುಗಳೇ ನಾವು ರಿಯಲಿ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ನಾವು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಯು ಟೀಚರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಕರ್ಮ ನೋಡು ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಬೇಡ ಈಸಿಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೇಳು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಹೌದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೂರ್ಖರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮೋ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ మరి ಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದರೆ ಹೌದು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಮೆಂಟಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇವರು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೀಪಲ एवमेव भवन्ति मूर्खाः अयोग्याः वेदान्तं शृण्वन्ति चेत् एवमेव भवन्ति लौकिकाः अत्र वेदान्तो भवति इत्युक्ते वेदान्तः सर्वश्रेष्ठविद्या इति श्रुता अत एव केवलं कौतूहलात् श्रोतुमिच्छन्ति श्रुत्वा केवलं शब्दार्थम् इत्युक्ते अक्षरार्थमेव जानन्ति न तु अनुभवार्थम् अक्षरार्थं विज्ञाय अवगतं किं कार्यम् इति पुनः इति पृच्छन्ति अक्षरार्थवेदिनः एवमेव पृच्छन्ति अस्तप्प जिह्वामेव फलश्रुतेरर्थवादत्व अनुपपत्तिः जिह्वा विषये फलश्रुतिः किं तस्य अपकीर्तिर्न भवति एवं पर्णनिर्मितजुहूं यः प्रयुञ्जते तस्य अपकीर्तिर्न भवति इति फलं श्रुतमस्ति वेदे तत् फलश्रुतिः अर्थवादः इत्युक्ते अर्थं किमपि अर्थं वादः इत्युक्ते इट् टीचस् सम् इम्प्लाय्ड् मीनिङ्ग् अर्थः इम्प्लाय्ड् कर्म
अर्थ इत्युक्ते अर्थशब्दस्य मीनिङ्ग् इति शब्दार्थः इति एको अर्थः, लक्षार्थोऽपि भवति अर्थः। आर्थिकार्थः इति श्रुतं कदाचित्? आर्थिक अर्थः ಅಂದರೆ इंप्लाइड मीनिंग, नाट स्टेटेड मीनिंग, न तु अभिधेय अर्थः, न तु अभिधेय अर्थः, न तु वाच्यार्थः, किन्तु लक्ष्यार्थः इति। अत्र किमपि लक्षयति, अर्थवादः, वादः इत्युक्ते उपदेशः, अर्थम् उपदिशति, किमपि इम्प्लिकेशन् उपदिशति। इम्प्लिकेशन् किम्? एवम् अत एव सम्पादय, जुहुं सम्पादय। अत्र अर्थवादो यथा भवति, जुहुविषये प्रशंसा यथा अर्थवादो भवति, तथा अत्र त्वं ब्रह्मासि तत्त्वमसि इति अर्थवादो न भवति। अर्थवादः इत्युक्ते किमपि इम्प्लैङ्ग् कर्म, ಅಂದರೆ किमपि अर्थ लक्षयति, किमपि कर्म न लक्षयति इत्येव अर्थः। ಈಗ ಅನಂತರ ಅರ್ಥ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶೋ ವಕ್ಷಾಮಿ. ಟಾಪಿಕೇ ಬೇರೆ, ಒಂದೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರೆ ಹೊಂದಲ್ಲ, ಹೋಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಅನಂತರ ವಿಷಯಕ್ಕಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತಿಷೇಧ ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆ ವಸ್ತುವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ವಸ್ತುಬೋಧಕ ವಾಕ್ಯಂ ವಾಕ್ಯಂ ಅನುಷ್ಠೇಯ ಕರ್ಮ ಉಪದಿಶತಿ ಚೇದೇವ ವಾಕ್ಯಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಮೀಮಾಂಸಕಃ. ಅತ್ರ ಬ್ರೂತೆ ಅನುಷ್ಠೇಯಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇದಪಿ, अनुष्ठेय क्रिया नास्ति चेदपि वाक्यं प्रमाणं भवति केवलं विषय प्रतिपादन मात्रेण, विषय वेदन मात्रेण, विषय ज्ञापन मात्रेण प्रमाणं भवति इति सिद्धान्तिनाम् अभिप्रायः. तदर्थम् अन्यां युक्तिम् आनयति, अपरां युक्तिम् आनयति. का सा इत्युक्ते प्रतिषेधवाक्यं. मीमांसकः विधिवाक्यं प्रतिषेधवाक्यम् उभयमपि अङ्गीकरोति. प्रतिषेधवाक्य, विधिवाक्ये कर्म अस्ति, एवं करणीयम् एवं कर्तव्यम् इति, किन्तु निषेधवाक्ये करणीयं किमस्ति? सुरां न पिबेत् इत्युक्तं. सुरां न पिबेत् इत्युक्ते हिंसां न कुर्यात्. हिंसां न कुर्यात् इत्युक्ते तत्र किं करोति? किमपि कर्म अस्ति किम्? सुरां न पिबेत् इति किं कर्म करोति? कर्म अभावः एव निषेधवाक्यस्य तात्पर्यं. केवलं विषयं सूचयति. सुरां न पिबेत् इत्युक्ते सुरापानेन तव पापं जायते, तस्य फलं किमपि दुःखं भवति इति. सुरां न पिबेत् इत्युक्ते सुरापानेन तव दुःखं जायते इति तात्पर्यम्. एतस्य वाक्यस्य ज्ञानेन किं करोति? यथा पूर्वमासीत् तत्रैव तिष्ठति, यथावत् तिष्ठति. तूष्णीं भावः, तूष्णीं भावे तात्पर्यम् अथवा किमपि अनुष्ठेय तात्पर्यं. निषेधवाक्ये अनुष्ठेयं नास्ति. हिंसां न कुर्यात् इत्युक्ते अनुष्ठेयं किमस्ति? सुरां न पिबेत् इत्युक्ते अनुष्ठेयं किमस्ति? अत एव निषेधवाक्येषु अनुष्ठेयं नास्ति. यत् पूर्वम् अनुष्ठातव्यम् एतदिति मम हितकरम् इति मत्वा, सुरापानं मम हितकरमिति मत्वा सुरापानाय बुद्धिर्जाता आसीत्, पूर्वम् इच्छा जाता आसीत्. किन्तु शास्त्रवाक्यं श्रुत्वा अहो इदं सुरापानं मम अनिष्टकरम्, अनर्थकरं, पापकरम् इति विज्ञाय मया न कर्तव्यम् इति बुद्धिर्जायते. ओ इदम् अनिष्टकरम्, अनिष्टकरम् इत्युक्ते या इच्छा आसीत् सा इच्छा नश्यति, इच्छा विलीनाति. तत् पातुमिच्छा पिपासा यदासीत् पातुमिच्छा विलयं गच्छति. पातुमिच्छा विलयीभूय किमपि अनुष्ठाति किम्? किमपि अनुतिष्ठति किम्? अनुष्ठानं नास्त्येव. अनुष्ठानाय या इच्छा आसीत् अनुष्ठानप्रेरका इच्छा, अनुष्ठानप्रेरकः इच्छा, सा इच्छा तत्र विलीनाति. अस्य अनर्थज्ञानेन, अनर्थकरत्वज्ञानेन इच्छा विलीनाति, कर्म नास्ति किमपि. तथैव अत्र, तथापि अत्र केवलं सिद्धवस्तुनस्य बोधकेन अनुष्ठेयस्य अभावेपि वाक्यं प्रमाणं भवति. पूर्वपक्षी ब्रूते मीमांसकः किमपि अनुष्ठेयक्रिया भवेत्, तत्र अनुष्ठेयक्रियाम् उपदिशेत् तदैव वेदं प्रमाणं भवति, नो चेत् वेदस्य प्रामाण्यं नास्ति इति.
ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧವಸ್ತು ತು ಸಿದ್ಧ ಪದಾರ್ಥಜ್ಞಾನಂ ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣೈರಪಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಏವಂ ಮನ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದಿಪ್ರಮಾಣೈರ್ಪಿ ಜ್ಞಾತುಂ ಶಕ್ಯತೆ ಅತ ಏವ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣಸ್ಯ ವಿಷಯೋ ನ ಭವತಿ ಶಬ್ದಪ್ರಮಾಣಂ ತು ಕ್ರಿಯಾಮೇವ ಬ್ರೂತೆ ಯದ್ಯಪಿ ಮೀಮಾಂಸಕವತ್ ಆಧುನಿಕಾಃ ಏತೆ ಉಪಾಸಕಾಃ ಅದ್ವೈತೇತರೆ ಸರ್ವೇ ಅಪಿ मीमांसकवत् सर्वांशेन न ब्रुवन्ति किन्तु अंशतः मीमांसकवदेव ज्ञानं प्राप्य किमपि आचरणीयम् आचरणेनैव फलं सिद्ध्यति इति मन्यन्ते सिद्धवस्तुं नाङ्गीकुर्वन्ति सिद्धवस्तुनः ज्ञानेनैव सर्वं सम्पद्यते इति नाङ्गीकुर्वन्ति अद्वैतिनः एके एव सिद्धवस्तुनः ज्ञानेनैव पुरुषार्थप्राप्तिः न किञ्चित् कर्तव्यम् अवशिष्यते इति अद्वैतिनः एव ब्रुवन्ति अस्तु नाम साका इवत्तु आयतु ओम शांति शांति एतत् पैराग्राफ श्वः पठिष्यामः।